हमद है अल्लाह की जाहिर है बिस्मिल्लाह से, और खुदा जो देता है वो मिलता है रसूल अल्लाह से। बाजुज हुब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बाजुज हुब्बे मोहम्मद कामिल ईमान हो नहीं सकता, खुदा को मानने वाला वो मुसलमान हो नहीं सकता। इसीलिए क्या फरमाते हैं, खुदा का खुदाई अरे कभी ना होती अगर ना होते हमारे मोहम्मद। एक खुदा का खुदाई होता कभी होती, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होते। जैसे सर क्या फरमाते हैं, हिंदी उर्दू भोजन तो, खुदा का खुदाई कभी ना होती अगर ना होते हमारे मोहम्मद। चला था मैं दोज़ख तो मायूस होकर, যখন কোনো মানুষ হাদি পায় না, হেদায়েতকারী পায় না, সে ঠিক বিঠিক ভালো মন্দ বুঝতে না পেরে জাহান্নামের দিকে নিজের মনে চলে, উদাস, কে আমাকে দেখাবে, কে আমার গাইডম্যান। নবী পাক আসার পূর্বে জাহেলিয়াত জামানায় সব জাহান্নামের দিকে চলছিল। শায়ের কি বলছে, চলা থা मैं दोज़ख तो मायूस होकर, अरे बचाने को आए हमारे मोहम्मद। खुदा का खुदाई कभी ना होती अगर ना होते हमारे मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद वाला आले सय्यदना मोहम्मद। तमाशा तो देखो जहन्नम की आतिशी, आतिश मतलब আগুন, জাহান্নামে আল্লাহ আগুন জ্বালিয়েছে, তার যে লেলিহান শিখা তামাশা দেখিয়ে চলেছে। আগুনের কাজ কি, যা পাবে পুড়িয়ে দেবে, তো সে তামাশা দেখায়। तमाशा तो देखो जहन्नम की आतिशी, खुदा ने जलाया बुझाए मोहम्मद। खुदा ने जलाया बुझाए मोहम्मद। कयामत में शान शफायत को देखो, कयामत नबी पाकेर शान देखुन किरम शाफात करছে। गुनाहगारকে আল্লাহ ধরবে জাহান্নামে ফেলার জন্য, আর নবী পাক কি দেখাচ্ছেন শান, कयामत में शान, अरे कयामत में शान शफायत को देखो, अरे जिसे पकड़े खुदा ने अरे छोड़ाए मोहम्मद। अरे जिसे पकड़े खुदा ने छोड़ाए मोहम्मद। खुदा का खुदाई कभी ना होती अगर ना होते हमारे मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद वाला आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद। আমি আপনাদের অবস্থা বুঝে দেখলাম যে উর্দুতে আপনারা শুনছেন কিন্তু অতটা উপলব্ধি ঠিক আসে না, তাই मौला पाकेर शाने एक बांगला पढ़े वाज शुरू करबो इंशाल्लाह। तार आगे दो चार लाइन कसीदा। अरे खुदा खुद जिसे सैदा हुआ, खुदा जार मध्य कि बोले बाका हो गए माने फाना फिल्ला बाका बिल्ला है ना। खुदा खुद जिसे सैदा, खुदा खुद जिसे सैदा हुआ,
खुदा खुद जिस पे सैदा हुआ वो तस्वीर क्या होगी, तार माने मोहम्मद की तस्वीर क्या होगी। जिनको बनाया अपनी नूर से उनकी तहरीर क्या होगी। सुभान अल्लाह। नबी के पसीने से, नबी के पसीने से जब पैदा होते हैं वली, सुभान अल्लाह। नबी के पसीने से जब पैदा होते हैं वली, तो फिर बताओ नबी के खून की तासीर क्या हो। वाह 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 बेशक सुभान अल्लाह। करबला में जो नबी के जो खून और करबला का मिट्टी का तासीर क्या होगी है। इसीलिए नबी ने फरमाया मौला शान आली की बस एक ही सनद है अली और नबी की। सुभान अल्लाह सुभान अरे अल्लाह को है जितनी मोहम्मद की जरूरत कायनात बनाने के लिए, खुदा का खुदाई फैलाने के लिए, जैसा अल्लाह को मोहम्मद की जरूरत था, तो क़यामत तक दीने मोहम्मदी अल्लाह का तौहीद डंका बजाने के लिए नबी को भी जरूरत था मौला अली की। सुभान अल्लाह। इसीलिए शायर क्या फरमाते हैं, नबी ने फरमाया मौला शान अली की बस एक ही सनद है अली और नबी की। अल्लाह को है जितनी मोहम्मद की जरूरत उतना ही जरूरत है मोहम्मद को अली की। क्यों? क्योंकि ये अली के नाम का सिक्का, ये अली के नाम का सिक्का जहां में जलता है, ये वो चिराग है तुम जितना भी बुझाने चाहो, ये वो चिराग है, ये वो चिराग है जो अंधियों में जलता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। अरे मौला अली को, मौला अली का नाम मिटाने के लिए कितना खुतबा में गाली गुलूज मिटाने के लिए कितना क्या क्या किया है? लेकिन ये अली का जो चिराग है तुम जितना भी मिटाओगे अंधियों में उतनी जलेगी। इसीलिए क्या फरमाया, ये वो चिराग है जो अंधियों में जलता है। क्योंकि हम सूफी मस्त है, हम सूफी मस्त है, हमें निस्बत है अली से। अरे नजरों से पी रहा हूँ, आदमी लोग जुबान से मुंह से पी रहा है, लेकिन हम मुर्शिद की चेहरा को नजरों से पी रहा हूँ, ये इजाजत है अली से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए जब से मैंने पकड़े हैं ये अली के दामन, जब से मैंने पकड़े हैं ये अली के दामन, क्योंकि नबी ने फरमाया क्या, अल्लाह ने क्या फरमाया, तुम अगर अली का बिलात ना पहुंचाओगे तो अल्लाह का रिसालत नहीं पहुंचाया। तो नबी ने जब से मैंने पकड़े हैं ये अली के दामन, ये दुनिया की फिक्र है ना मुझे और कोई गम, हर वक्त ये गुलाम पर रखते हैं भरम। नातिया कालाम मान कबाद पढ़ते पढ़ते আপনাদের যেটা কাজ ওদিকে দরকার সমাপ্ত করে নেন, কারণ খাওয়া দাওয়া অনেক রাত হয়ে যেতে পারে। ওদিকে চলছে তো, হ্যাঁ খাই দেন। हर वक्त ये गुलाम पर रखते हैं भरम, ये अली के घराना है मेरा मुर्शिद का करम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। तो हम आज जो आए हैं हजरत ख्वाजा सूफी हनीफ शाह नूरी मद्दजिल्लाहुल आलिया, ये औलाद रसूल है और अली के सजरा है, अली के खानदान है। तो इन्हीं की नज़रों से हम हनीफ सैयद शाह ख्वाजा हनीफ शाह नूरी की चेहरा मुबारक से हम अली को देखते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों अली को देखते हैं? दिखाऊं मैं, दिखाऊं उनके चेहरे से अली को? नहीं, आपने देखने नहीं चाह रहे हैं, दिखाऊं? हाथ उठाइए, देखना कौन को चाहते हैं। अरे जो जिसका अपना अपना पीर कामिल है तो उन्हीं की चेहरे से अली को देख पाओगे, अगर कामिल पीर हो तो। नबी ने फरमाया अन नजर इला वजहुन अलीउन इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत है, अली के चेहरा देखना इबादत है। अली चेहरा देखा हलो इबादत। अच्छा या रसूल अल्लाह, আলী যতক্ষণ হায়াতে ছিলেন তখন তার ওনারা যারা যারা চেহারা দেখেছেন ইবাদত করেছেন, তো এখন তো আলী হায়াতে নেই, তাহলে আমাদের ওই ইবাদত থেকে বঞ্চিত। প্রশ্ন আসবে না? আচ্ছা বলুন, ইমামত বঞ্চিত, ইমামত বন্ধ আছে? ইমামকে প্রথম নবী মুস্তফা, তারপরে আলী মুর্তজা,
তো সেই ইমামের পরে আলী, আলীর পরে ওলি, ওলি ওলি ওলি, একের পর ইমাম চলছে। তো ইমামের যখন রাস্তা বন্ধ নেই, আলীর পেছনে যে আছে সেই ইমাম, তার পেছনে যে আছে সেই ইমাম, তো আলীর চেহারা যখন দেখা ইবাদত, তো আলীকে যে দেখেছে তাকে দেখা ইবাদত, একে যে দেখেছে তাকে দেখা ইবাদত, একে যে দেখেছে তাকে দেব। তো ইমামের পরে ইমাম যদি সেই আলীর ইমাম হয়, তো আলীর চেহারা দেখার পর দেখার পর দেখার পর যে অলিকে পাবো তার চেহারা দেখা, তো আলীর চেহারা দেখা ইবাদত। सुभान अल्लाह बेशक। यानी हम अली वाले, मुझे अली वाले जो भी ओली मिले उसका चेहरा देखना, अली का चेहरा देखना इबादत है। अरे भाई उलमाए किरामদের আলেমদের চেহারা দেখা ইবাদত है ना। মা বাবার চেহারা দেখা শুনেননি এগুলো? আরে মা বাবার চেহারা, মা বাবার দিকে যে চেহারা, মা বাবার চেহারার দিকে যদি কেউ দেখে, আহা হা আমার মা কত কষ্ট করে আমাকে গর্ভে রেখেছে, লালন পালন করেছে, বাবা আমার জন্য কত কষ্ট, এইরকম দয়ার চোখে শ্রদ্ধার চোখে যে দেখবে, ইবাদত নয়? হ্যাঁ? মা বাপের চেহারা দেখা ইবাদত। আলেমদের, সব আলেম নয়, আল্লাহওয়ালা আলেম উলামায়ে কেরামদের চেহারা দেখা ইবাদত। কাবা দেখা ইবাদত, কোরআন দেখা, পড়ার কথা বলিনি, কোরআন দেখা ইবাদত। আচ্ছা, আর জিকির করা, আব্বা আব্বা আব্বা, মা মা মা, আম্মি আম্মি, ইবাদত। তোর মোল্লা বলেছে, মৌলভী বলেছে দেখা ইবাদত। জিকির করা বলেনি, ইবাদত কেউ বলেনি। আচ্ছা আচ্ছা, কাবা 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 কাবা, ইবাদত। দেখা ইবাদত, কাবা কাবা জিকির করা ইবাদত নাই। হ্যাঁ, মৌলভী 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 মৌলভী, আলেম 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 আলেম, ইবাদত না। আলেমের চেহারা দেখা ইবাদত, জিকির করা ইবাদত নাই। হ্যাঁ, কি জি, কোরআন 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 ইবাদত, কোরআন দেখা ইবাদত, জিকির করা ইবাদত নাই। কিন্তু আমার নবী तमाम ওলিদের ইমাম বানিয়ে গেছেন, যাকে তার জিকির করা ইবাদত। ইয়া আলী 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 আলী, জিকির করা ইবাদত। नारा हैदरी, नारा हैदरी, पाक नारा पंजातन का एक नारा हैदरी, पाक नारा पंजातन का एक नारा हैदरी। कोई भी साहबी लाओ जो उनका नाम जिक्र करूं, नबी ने फरमाया साहबी का नाम जिक्र करना इबादत है, तो मैं उसका गुलामी करूंगा। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया जिक्र वाली इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत है। अल्लाह আল্লাহ পাকে নাজিল করা কোরআন 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 বললে ইবাদত নয়, কিন্তু আল্লাহ বলেন আমি ওয়ালি, আমি তো আসি না, তাই আমার তরফ থেকে শেফাতি জাহেরে আলী হলো ওয়ালি। सुभान अल्लाह অতএব আমি ওয়ালি, আমার জিকির করা যেমন ইবাদত, তো আলী 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 জিকির করা ইবাদত। सुभान अल्लाह। হ্যাঁ, তাকেই ছেড়ে বসে আছি, সেটাই বুঝতে পারছি না। দিনের আলোতে দেখতে পেয়েছি, পেঁচার চোখ সূর্যের তীব্র আলো দেখতে পায়, প্রখর রোদে পেঁচা দেখতে পায় না, চোখ ওই পেঁচা মৌলবীর মতো বন্ধ করে বসে আছে, আলীর বেলাত বুঝতেই পারে না। ওই রাতের অন্ধকারে একটু আলো একটু অন্ধকার, একটু আলো একটু ঝিমঝিম দেখছে, যেটা পেছন নিয়েছে অন্ধকারে কি বুঝবে? এই তো অবস্থা আমাদের। 72 ফিরকা বানিয়েছে মোল্লা তন্ত্র, আল্লাহ বানায় না। কোন ওলির মধ্যে ফতোয়া নাই। গস বা খাজাকে ফতোয়া দিয়েছে, খাজা বাবা গসকে ফতোয়া দিয়েছে, কোন ওলি ওলিকে ফতোয়া দিয়েছে? ওলিরা আল্লাহর জাতে সেফাতে মিশে গেছে, তারা ফতোয়া দেয়নি। মোল্লা নিজের নফসের খেয়ালে লড়াই করছে আর ফতোয়া দিচ্ছে। इसीलिए हम अली की निस्बत से हर सांसों में मुर्शिद का काम क्या है? मुर्शिद का काम क्या है? हर सांसों में मेरी। अरे नमाज तुम 5 वक्त तो पढ़ोगे, लेकिन कामिल मुर्शिद का काम हर वक्त नमाज पढ़ाएगा। हर वक्त माने हर पल पल, हर सांसों में मेरी कलमा तैयब को बसा दिया, ये सीने को मेरे नूरे नबी से सजा दिया, ये सीने को मेरे नूरे नबी से सजा दिया। अरे मुझको अपने दामन में लेकर मेरे पीर ने, मुझको अपने दामन में, दामन का मतलब ये जो चेहरा है, हम चेहरा में फना जब हो जाएंगे तो मुझे अपना दामन में ले लिया। मुझको अपने दामन में लेकर मेरे पीर ने खतरे को एक पल में समंदर बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। नाराए हैदरी ते अमरा, बांग्ला बोली, नाराए हैदरी ते अमरा, नाराए हैदरी ते आमी छेड़ेছি सफिना। আমার নবী বলে না, আরে খুতবাতে পড়ে তো প্রতি জুমা মাসালু আহলে বাইতে কা সফিনাতে নহিন মান রাকিবু হানা জামান তাকাল্লাফানা করা।
আমার আহলে বাইতের মিসাল হলো নূহ নবীর কাস্তির মতো, যারা নূহ নবীর কাস্তিতে সওয়ার হয়েছিল তারা মুক্তি পেয়েছিল। আমার আহলে বাইতের যারা সওয়ার হবে তারা মুক্তি পাবে, যারা পিছনে থাকবে বা ছেড়ে দেবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। তো নূহ নবীর কাস্তির সাহাবাকে বাঁচিয়েছিল কে? আল্লাহ। নূহ নবীর সাহাবা নয়, নূহ নবীর কাস্তির সাহাবা, মানে যারা সওয়ার হয়েছিল। এই কথা বুঝতে পারছেন? নূহ নবীর কাস্তির সাহাবা, ভালো করে বোঝেন, এবার ওয়াজ চালু হবে এইটা পড়ার পরেই। হ্যাঁ, দেখবো শ্রোতা মণ্ডলীর মাথা মন মগজ কতটা ঠিকঠাক, ইনশাল্লাহ আমি রাখার চেষ্টা করব। জি, নূহ নবীর কাস্তিতে যারা ছিল তারা নাজাত পেয়েছিল। নূহ নবীর কথা শুনে কাস্তিতে যারা, নূহ নবীর ফরমান মেনে কাস্তিতে যারা সওয়ার হয়েছিল তারা নাজাত পেয়েছিল। তো নূহ নবীর কথা যারা মানেনি, কাস্তিতে সওয়ার হয়নি, তারা জাহান্নামে গেল, ধ্বংস হলো। আমার নবী বলছেন আহলে বাইত হলো নূহ নবীর কাস্তির মতো, ও তো লাকড়ি কাঠের কাস্তি ছিল। আমার নবীর আহলে বাইত হলো নূরের কাস্তি। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। अल्लाह भी नूर, अल्लाह भी नूर, नबी भी नूर, तेरी नस्ल पाक में, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह कुरान में क्या फरमा रहा है? अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू इखरिजुहुम मिनाज जुलुमाति इलान नूर। अल्लाह हलो मोमिनদের ওলি। আর সেই মোমেনদের ওলি যখন আল্লাহ তুমি কি আসো হেদায়েত করতে বলেন না, তো তুমি যে ওলি হলে, বলে আমি ওলি না হলে আলী কেমন করে ওলি হবে, আমি ওলি না হলে নবী কেমন করে ওলি হবে। তো আমি ওলি আসি না, আমার তরফ থেকে যে ওলি যায় সেই হেদায়েত করা, মানে আমি আল্লাহ ওলি। আমি আল্লাহ ওলি কি করি? ওলির কাজ না অন্ধকার থেকে নূরের দিকে আনি, তাহলে অন্ধকারে যারা আছে তারা আসবে কাল দিকে, নূরের দিকে। তাহলে ইমানদারদের কাজ, ইমানের পরিচয়, মোমেনদের পরিচয় নূরের দিকে নিয়ে আসবে আল্লাহ। তাহলে যে ওলির মাধ্যমে অন্ধকার থেকে নূরের দিকে এলো, কোন নূর? নূর কে? না তেরি নসলে পাক মে হ্যায় বাচ্চা বাচ্চা নূর কা। ইয়া রাসূলুল্লাহ, তোমার নসল পাকের মধ্যে যত বাচ্চা বাচ্চা আওলাদ আসতে থাকবে এরা সব নূরের। তু হয় আয়নে নূর, তুমি তো আসল নূর, তোমার সব घराना नूर का। तो नूर वाले पीछे और नूर की तरफ आने वाले जिसको चाहिए था वो आगे। भाई नूर वाले पर दरूद पढ़ना वाजिब है, तो दरूद पीछे वाले पर पढ़ा जाता है या आगे बार? फैसला तुम करोगे। अली अगर नूर पीछे होंगे ना आगे होंगे, हम जिस पर दरूद पढ़ेंगे उसे तो इमाम बना के पढ़ेंगे, आगे रख के पढ़ेंगे। तो अली को अगर चौथा नंबर पे पीछे हटा देंगे, दरूद किस पर पढ़ेंगे? है इमाम हसन हुसैन अहले बैत रसूल को अगर पीछे तो अंधेरा से निकलकर नूर की तरफ लाओगे तब तो हिदायत बनेगी, तब तो ईमान का पहचान होगा, मुमिन पहचान जाएगी। तो मुमिन का पहचान यही होगा जो नूर वालों को आगे रख के, नूर वाले जो है देने वाला उसका हाथ ऊंचा रहता है, और जो नूर लेने के लिए भिखारी बन के जाते हैं उसका हाथ नीचा होता है। तो भिखारी बच्चा आगे नहीं बन सकता, भिखारी बच्चा पीछे होगा, मुक्तदी बनेगा, और नूर वाले इमाम बनेगा। वही नूर वाले भिखारी बच्चे का पीछे नहीं मुक्तदी बनेगा। अगर यही ईमान तो ईमान काला है, यही ईमान आला नहीं है। नूर को नहीं समझा तो कुरान क्या समझोगे? अहले बैत को क्या समझोगे? नूर को पहले मैंने बोला है, जो हक को समझने के लिए पहले बातिल को समझना जरूरी है। हक के बुझार জন্য হকের বিরুদ্ধে বাতিল কি আছে, তাহলে হক যদি আহলে বাইত হয় তাহলে আহলে বাইত পেছনে না আগে, অন্ধকার থেকে নূরের দিকে আনবে। তো নূর যদি আহলে বাইত হয়, আওলাদে রাসূল হয়, নামাজে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন, ভুল বললাম না ঠিক বললাম জানি না, আরেকবার বলছি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আসহাবে মুহাম্মাদিন। হ্যাঁ ভুল হই, ও দ্বিতীয় নম্বরে ভুল হয়েছে। নামাজের মধ্যে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আসহাবে মুহাম্মাদিন, বাবা ফাতোয়া পড়ে গেছে, ভুল। তো যদি এভাবে বলি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আসহাবে ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন, ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন, নামাজে নবী আর নবীর আওলাদের উপরে দরুদ না পড়লে নামাজ হবে না। তো নামাজে নবী আর আলে নবী না নবীর আওলাদ,
হ্যাঁ, তো নবী ছিল আগে, আওলাদ নবী পাকের পর্দার পরে আগে না পরে? আগে। আগে যারা ছিল কার উপরে দরুদ পড়েছিল? নবী নামাজে দরুদ পড়তেন না? হ্যাঁ, তো পিছনেওয়ালার নবী ছিল আগে, আর দরুদ একসঙ্গে পড়া হচ্ছে, মানে নবী, নবীর পাশে আওলাদ, আর নবীর ওফাতের পরে আওলাদ রইল পেছনে, দরুদ পড়নেওয়ালা আগে, পিছনেওয়ালার উপরে দরুদ। ইমান খাঁটি, কি করে বাঁচি? হাই রে ফিরকাবাজ। আকলমন্দ কো কাফি ফাকাতে কি সারা, নাদান কো কাফি নেই দপ্তর কা বাটালা। যার বিবেক বুদ্ধি আছে তার জন্য ইশারা যথেষ্ট, যার বিবেক বুদ্ধি নাই হাজার দলিল দিয়ে দেবেন, জাহেল জাহেল থেকে যাবে। হ্যাঁ, তো ভাই আমার, নামাজ পড়ে নবী আর আলে নবীর উপর দরুদ পড়ছি, পড়ে এসে নামাজ থেকে ফারেগ হয়ে বলছি নবীর আওলাদের স্থান পরে, সাহাবাদের স্থান অনেক আগে। হ্যালো, নামাজে নবী, নবীর পরে আওলাদ, আর নামাজ থেকে বেরিয়ে এসে বলছি না, নামাজের নবীর আওলাদরা পরে, সাহাবারা আগে। এইখানে আমরা দু ফিরকায় বিভক্ত। আমরা আল্লাহওয়ালা, আউলিয়াওয়ালা, আউলিয়াদের মাননেওয়ালা আমরা দিন নিয়েছি আহলে বাইতে রাসূল থেকে, ফিরকাবাজরা দিন নিয়েছে আসহাবে রাসূল থেকে। জি, আহলে বাইতের মধ্যে আমি আজ পর্যন্ত কোন মুনাফিক, গাদ্দার, নবীকে ছেড়ে ভাগনেওয়ালা একটাও পাইনি, কিন্তু আসহাবদের মধ্যে লাখো দেখাবো। দিন কার থেকে নেব? যে আহলে বাইতের অনুসারী, অনুগামী, সেই সব সাহাবাদের কদমের ধুলা আমার মাথার তাজ। আর যারা নবীকে ছেড়ে গাদ্দারি করেছে, নবীর বিরুদ্ধাচারণ করেছে, নবীর মুনাফিকিতা করেছে, তারা সাহাবী হলেও মুনাফিকিতা করেছে। কারণ নবীর উপরে মানে মুনাফিকিতা করা, সে নাজাত পাবে না। কারণ হাউজে কাউসারে যখন যাবে একদলকে নিয়ে, নবী পাক বলবেন এদেরকে আমি চিনি, এরাও আমাকে চিনি, এরা আমার সাহাবী। একদল ফেরেশতা এসে বর্ডার ঘিরে দেবে, ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাবে, কি করছো, এরা আমার সাহাবী। বলে আপনি কি জানেন না এরা আপনার পরে উল্টো দিকে ঘুরে গেছিল, আর যা খুশি বাড়িয়েছে, দিনকে উল্টো পাল্টা করেছে। নবী পাক বলবে লিয়ে যাও জাহান্নামায়। তো একটা আহলে বাইত দেখান যে আমার আহলে বাইতকে নিয়ে যাবে জাহান্নামায়। তাহলে যেখানে আহলে বাইতের শানে কোনো এরকম দলিল নাই, তাহলে আমরা দিন নেব কার থেকে? নবী পাক বলেছেন ইন্নী তারিকুন ফিকুম মুস্তাকাল্লাইন কিতাবুল্লাহি ওয়া কিতাবুল্লাহি ইতরাতি আহলে বাইতি মা ইন তামাসসাকতুম বিহিমা লান তাদিল্লু বাদি। আমি তোমাদের মাঝে দুটো ভারী জিনিস, ওজনদার জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি, সাকালাইন মানে বরাবর বরাবর বরাবর, কম বেশি নাই। হ্যাঁ, এ ভাইজান সাকালাইন বরাবর ছেড়েছি, যদি এদের দুজনকে উভয়কে ধরে রাখো মজবুত করে, তোমরা কখনো গুমরা হবে না। এত বড় গ্যারান্টি কথা। এই দুটো কোরআন আর আহলে বাইত, এই দুটোকে যখন কেউ ধরে রাখে সে গুমরা হবে না। তাহলে আমার গুমরা হওয়ার কোনো প্রশ্ন নাই। আমি দেখব যে কারা কারা আহলে বাইতকে ধরেছে। যারা যারা আহলে বাইত আর কোরআনকে ধরে নিয়েছে, তাদের কদমের ধুলাটাও আমি আমার কপালে নেব। জি, তাহলে এদেরকে তো এরা উভয়ে আলাদা হবে না। আমার নিকটে আসা, হাউজে কাউসার আমার নিকটে আসা পর্যন্ত কেউ আলাদা। কোরআন আহলে বাইত কোরআন পরস্পর বিজড়িত। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তো সেই মওলা আলী পাকের শানকে নিয়ে আজকে আমরা সেই বিলাতের কিছুটা ঘোষণা দেবো। তার আগে আমি পাক না পাকের বেশ যে টপিকটা বলেছি না, যে আগে পাক হতে শিখি। পাক কতটা হয়েছে এখান থেকে একটু পরীক্ষা দিয়ে যাব। আর আমি মনে করি, মনে হয় আজ পর্যন্ত এইরকম বোধহয় ওই পাক না পাকের ওয়াইটা শুনেননি। মনে হয় খুব ভাগ্য ভালো যারা থাকবে হায়াতে, বেঁচে বা জেগে। আরে ঘুমানো মানে মরে যাওয়া, হ্যাঁ, ওটা একটা ছোট মরণ। জি, অতএব যারা জেগে থাকবে বা মানে বেঁচে থাকবে, তারা আজকে একটা পরীক্ষা নিয়ে যাবে, পাশ করতে পারলে রেহাই আছে। কজন আমরা পাক আর কজন না পাক এখান থেকে প্রমাণ করবে ইনশাল্লাহ। মনে হয় টপিকটা জীবনে শুনেননি, আজকে ইনশাল্লাহ শুনবেন। জি, ধৈর্য ধরেন, কারণ চট করে দামি জিনিস আগে দিয়ে দিলে অত ভ্যালু থাকবে না। একটু বুঝিয়ে বুঝিয়ে রাস্তা ক্লিয়ার করে দিতে হবে। তাই একটু মান কাবাত মওলা পাকের শানে নারায়ে হায়দারিতে আমি, সেই নবী পাকের সাফিনা কাস্তি যারা সওয়ার হবে নাজাত পেয়ে যাবে, এই জন্য ছেড়েছি। নারায়ে হায়দারিতে আমরা ছেড়েছি সাফিনা, নারায়ে হায়দারিতে আমি ছেড়েছি সাফিনা, মাওলা আলীর গোলামিতে
আহলে বাইতের গোলামিতে পেয়েছি মদিনা, নারায়ে হায়দারিতে আমরা ছেড়েছি সাফিনা। এর একটা লফজ বা শব্দ কোরআন ও হাদিসের খেলাফ লেখা হয়নি। যেখানে যেখানে যে শব্দ বলবেন যে এটা কোরআন হাদিস থেকে দেখান, ইনশাআল্লাহ দেখিয়ে দেবো। কায়নাতের মওলা আলী, কে বললেন? নবী বলেছেন আমি যার মওলা আলী যার মওলা। তো নবী তো কায়নাতের মওলা, আলীও কায়নাতের মওলা। কায়নাতের মওলা আলী নবীজির ফরমান, আরে তাজদার বেলায়াতে রাখো তোমরা ঈমান। যত কিয়ামত পর্যন্ত ওলি আসবে তাদের বেলায়াতে তাজদার হলো মওলা আলী। তাজদার বেলায়াতে রাখো তোমরা ঈমান। আনা মাদনাতুল ইলম আলিন বাবুহা, ইলমের দরজায় আলী। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ইলমের দরজায় আলী, নবী ইলমের মদিনা, নারায়ে হায়দারিতে আমি ছেড়েছি সাফিনা, নারায়ে হায়দারিতে আমরা। বাংলা বুঝতে পারছেন তো না? এটাও ব্যাখ্যা করে বলতে হবে নাকি? মওলা আলীর বেলায়াতকে খাজা বাবা বলি বেশক, গস বাবা বলি বেশক, আলী বলি চুপ, দু চারজন। মওলা আলীর বেলায়াতকে যারা মানতে চায় না, জেনে নিও হাসর কালে দোজখ তাদের ঠিকানা। জেনে নিও হাসরের দিন দোজখ তাদের ঠিকানা। আলীর প্রতি দুশ্মন যারা, আলীর প্রতি দুশ্মন যারা, তারাই হলো দিন কানা। নারায়ে হায়দারিতে আমি ছেড়েছি সাফিনা। মুত্তাকিদের ইমাম আলী নাতিকে কোরআন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। বেশক তাদের ইমাম আলী, কিন্তু আলী নাতিকে কোরআন, বলনে ওয়ালা কোরআন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। মুত্তাকিদের ইমাম আলী। ভাই কোন কোরআনের ওজন বেশি? খামোশ কোরআন না বলনে ওয়ালা কোরআন? কোরআনকে পাশে রাখবেন। কোরআন কি বলছে? হুদাল্লিল মুত্তাকিন, মুত্তাকিদের হেদায়েতকারী কোরআন। এই কোরআন তুই তো হেদায়েত করিস, তো তুই আমাকে ফজরের নামাজের সময় জাগিয়ে দিস আজান হলে, তুমিও শুয়ে থাকবে, কোরআনও ঘুমিয়ে থাকবে, জাগাবে। আর তোমার যদি ইমাম ঠিক থাকে, উঠ না রে, बोलने वाला कुरान चाहिए। मुर्शिद की डंका जब जिसका चेहरे में बस गया तो खुद उठा देंगे। हाँ, मुत्तकीदिर इमाम आली नातिक कुरान, मुमिन मुनाफिक चिंते होले धरो आलिर दामान। सुभान अल्लाह। कौन मोमिन कौन मुनाफिक, अगर पहचानने की जरूरत है तो देखो अली का दामन किसने पकड़ा। अरे मोमिन मुनाफिक चिंते होले धरो आलिर दामान, मोमिन मुनाफिक चिंते होले धरो आलिर दामान। नबी होते मौला आली, नबी पाक बोलছেন রাওয়াহু তিরমিজি শরীফের হাদিস, ইয়া আলী আনতা মিন্নি ওয়া আনা মিনকা, আলী তুমি আমার থেকে আমি তোমার থেকে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আরে নবী থেকে আলী তো সহজ, আবার আলী থেকে নবী এ কি করে হয়? ইয়ানে যদি আমাকে দেখতে চাও তো আলীকে দেখো, আলী থেকে আমাকে দেখতে পাবে। যা কিছু পাবে আমারটাই পাবে, আলী থেকে পাবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাই নবী হতে মওলা আলী আর আলী হতে মদিনা। মুত্তাকিদের ইমাম আলী নাতিক কোরআন, মুমিন মুনাফিক চিনতে হলে ধরো আলীর দামান, মুমিন মুনাফিক চিনতে হলে ধরো আলীর দামান। নবী হতে মওলা আলী, अरे नबी होते मौला अली और अली होते मदीना।
নারায়ে হায়দারিতে আমি ছেড়েছি সফিনা, মাওলা আলীর গোলামিতে পেয়েছি রব্বানা। নারায়ে হায়দারিতে আমি ছেড়েছি সফিনা। আগে চলুন। মাওলা আলীর দারে পাইবে, মাওলা আলীর দারে পাইবে নবী কমলিওয়ালা, মাওলা আলীর দারে পাইবে নবী কমলিওয়ালা। আরে হাউজে কৌসর পান করাবেন আমার আলী মাওলা। হায়দারি, নারা হায়দারি, পাক নারা पंजातन का एक नारा হায়দারি। নবী মুস্তাফা মাওলা আলীকে বলছেন, ও আলী, আল্লাহ পাক তোমাকে তিনটি এমন জিনিস দিয়েছেন যার শরীকদার আমি নবী মুস্তাফা নয়। গৌর করবেন। হে আলী, আল্লাহ পাক তোমাকে এমন তিনটে জিনিস দিয়েছেন যার শরীকদার আমি নই, কিন্তু আমাকে যে তিনটি জিনিস দিয়েছে তার শরীকদার আমি তুমি। আমাকে দিলেও তুমি শরীকদার আছো। হ্যাঁ, মাওলা আলী বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আগে আপনারটা বলুন। আল্লাহ আপনাকে যে তিনটে দিয়েছে কি বিষয় তার শরীকদার আমি, সেই তিনটে বিষয় জিনিসটা কি? আমার নবী বলেন যে আল্লাহ পাক আমাকে জান্নাতের মালিক করেছেন, জান্নাত জাহান্নামের মালিক করেছেন, কিন্তু তুমি শরীকদার হিসেবে তুমি বাঁটনেওয়ালা হবে। সুবহানাল্লাহ। অতএব তুমি যাকে চাইবে জান্নাতে দেবে, আর যাকে চাইবে জাহান্নামে দেবে, তোমার হাতে তাকসিম। সুবহানাল্লাহ। আমাকে দিল মালিক, লাওয়াউল হামদ আরশের ছায়ার মালিক আমি, কিন্তু সেই ঝান্ডা ওঠাবে তুমি, শরীকদার তুমি। জোরে বলেন। হাউজে কাউসারের মালিক আমাকে আল্লাহ বানিয়েছেন, কিন্তু পান করানেওয়ালা হবে তুমি। সুবহানাল্লাহ। তিনটে কাজের আমাকে দিয়েছে মালিক, কিন্তু তুমি শরীকদার। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাকে যে তিনটে দিয়েছে যারা আপনি শরীকদার নয়। মাওলা আলী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমাকে যে তিনটে জিনিস দেওয়া হয়েছে যার শরীকদার আপনি নন, সেই তিনটে জিনিস কি কি? আমার নবী বলেন, ও আলী, তুমি এমন খাতুনে জান্নাত, জান্নাত রানী বিবি পেয়েছো যে তোমার নবীর কোন বিবি জান্নাত রানী নয়। তুমি এমন বিবি পেয়েছো জান্নাত রানী ফাতেমা, তোমার নবী আমি মুহাম্মদ ওরকম বিবি পাই না। হায় হায় হায়। ও আলী, তুমি এমন নুরানি দুজন সাহাবজাদা পেয়েছো, জান্নাতের মালিক হাসান হোসেন, তোমার নবী আমি মুহাম্মদ ওই রকম দুজন নূরি সন্তান পায় না। ও আলী, তুমি এমন শ্বশুর পেয়েছো। কে গো? নবী মুহাম্মদ। আমার মতো তুমি এমন শ্বশুর পেয়েছো, আমি মুহাম্মদ এমন শ্বশুর পাই নাই। সেই আলীর আজকে মানকাবাত পড়ছি, ভালো লাগছে? হ্যাঁ, মাওলা আলীর দারে পাইবে নবী কমলিওয়ালা, আরে হাউজে কৌসর পান করাবেন আমার আলী মাওলা, হাউজে কৌসর পান করাবেন আমার আলী মাওলা। সূরা কাউসার পড়ে আমি, যদি কেউ সূরা কাউসারের দিকে বসি বন্ধ হয়ে গেল, যদি কেউ সূরা কাউসারটা বুঝে নিত, কসম খোদার, যদি সূরা কাউসারটা যদি বুঝে নিত এত ফিতনাই হতো না। সূরা কাউসার তিনটে আয়াত, পুরো দিন মহল ভেতরে ঢুকে আছে। একটা ডিমের ভেতরে যেমন একটা জান লুকিয়ে থাকে না, একটা মেমোরির ভেতরে পৃথিবী লুকিয়ে থাকে না, তো সূরা কাউসারের ভেতরে দিনটা লুকিয়ে আছে। যদি কেউ বুঝে নিত এত ফিতনাই হতো না, একটা ফিরকায় থাকতো। সূরা কাউসার পড়তে পারলে কি হবে, বুঝে নাই মালামাল হতি। সূরা কাউসারই হলো ফাতেমা। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। সূরা কাউসারই হলো ফাতেমা। আর সূরা কাউসার পড়ে আমি পেয়েছি ঠিকানা। সুবহানাল্লাহ। হায় হায়। নারায়ে হায়। আমি গবেষণা না করে লিখিনি। সূরা কাউসারের ব্যাখ্যা যদি কোনো সময় করে, মহরমের সময় সূরা কাউসারের ব্যাখ্যাটা ভালো লাগে। নারায়ে হায়দারিতে আমি ছেড়েছি সফিনা, মাওলা আলীর গোলামিতে
পেয়েছি রব্বানা, নারায়ে হায়দারিতে আমরা ছেড়েছি সাফিনা। ইমতিয়াজের কথা শুনে ইয়া মওলা আলী মওলা, ইমতিয়াজের কথা শুনে নিয়োগ কানে, হৃদয়ে কি আছে ব্যথা তাও নিও জেনে, হৃদয়ে কি আছে ব্যথা তাও নিও জেনে। কেন না আমি অতি মূঢ়মতি, আমি অতি মূঢ়মতি, কিছুই তো বুঝি না। বাস তুমি যা বোঝাবে সেটাই বুঝবো। নারায়ে হায়দারিতে আমি ছেড়েছি সাফিনা, নারায়ে হায়দারিতে আমি ছেড়েছি সাফিনা।